کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایگزام کے لیے آپ گھنٹوں تک اسٹڈی کرتے ہو لیکن ایگزام کے دوران آپ سب کچھ بھول جاتے ہو، یا آپ نے کوئی کتاب پڑھی لیکن اس کتاب میں آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن یاد نہیں رہی؟ اگر ایسا ہے ڈونٹ وری، یہ بہت سی لوگوں کی پرابلم ہے۔ اصل میں آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اسٹڈی کیسے کرنی ہے، یا ہمارا برین کیسے کام کرتا ہے، ہمارا میموری کیسے کام کرتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 5 جیپنیز ٹیکنیک اور ہرمن ایبنگہاس کی میموری پر کیا گیا ایک موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ فیمس ایکسپیریمنٹ شیئر کرنے والا ہوں، جو آپ کو اسٹڈی کرنا اور انفارمیشن کو ریکال کرنا سکھائے گا۔ But the question is, why am I sharing with you the Japanese technique? Listen, جب ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے جاپان پر 2 اٹامک بم گرائے تو نہ صرف جاپان کی آبادی بری طرح متاثر ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سسٹم بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ لیکن جاپانی ایسے بیٹے نہیں رہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت شروع کی اور اپنی ایجوکیشن سسٹم کو آرگنائز پلاننگ اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بلڈ کیا اور ٹیکنالوجی اور سائنس کو ایجوکیشن کا بنیاد بنا دیا۔ آج جو ٹیکنیک یا میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ جاپان کے بہت سے انسٹیٹیوٹ میں کورس کا ایک حصہ ہے اور یہ سائنٹیفکلی بھی پروف ہے، جو آپ کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کرنا اور انفارمیشن کو صحیح ٹائم پہ ریکال کرنا سکھائیں گے۔ نمبر 1، کومن میتھڈ۔ یہ میتھڈ جاپان کے اسکولوں میں زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے۔ ایکچولی یہ میتھڈ جاپان کے ایک میتھس ٹیچر ٹورو کومن نے اپنے بیٹے کو میتھس سکھانے کے لیے بنائی تھی یا ایجاد کی تھی۔ اس ٹیکنیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سیکھنا ہے، سب کچھ ایک دم نہیں سیکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ اوور لوڈ ہوتا ہے اور جو آپ چیز سیکھتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے نہیں سیکھتے، اسے پکا یاد نہیں کرتے۔ یہ بالکل ایک ٹاور بنانے کی طرح ہے۔ جب ہم ٹاور بناتے ہیں تو ایک دن میں یا ایک دم سے ہم اس کو نہیں بناتے، بلکہ گریجولی صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر ہم برکس کو رکھ پاتے ہیں اور پھر وہ ٹاور بن جاتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیک بھی بالکل ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی سیکھیں تھوڑا تھوڑا سیکھیں۔ چونکہ یہ میتھڈ جاپانی ٹیچر نے اپنے بیٹے کو میتھ سکھانے کے لیے بنائی تھی یا ایجاد کی تھی، تو اس سے سبق آسانی سے شروع ہوتا ہے اور پھر سختی کی طرف جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایڈیشن سیکھنی ہے تو آپ بڑے نمبر کا ایڈیشن تو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر 480 + 256 کیا ہوتا ہے، آپ کبھی بھی ایڈیشن نہیں کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا پڑے گا، جو بیس ہے آسانی سے اس کو سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ مطلب 1 + 2 کیا ہوتا ہے، 2 + 3 کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ ایڈیشن کر سکتے ہیں پھر بڑے نمبر کا ایڈیشن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بالکل یہ کامن میتھڈ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ جو بھی سیکھیں اس کو بار بار دہرائیں، کنسسٹنسی کے ساتھ سیکھیں، اور جو آپ نے سیکھا نہ ہو یا اچھی طرح سے اس کو ریممبر نہ کیا ہو آگے نہ بڑھے۔ تو سمپل سی بات ہے، آپ نے کرنا یہ کہ روزانہ 15 سے 30 منٹ تک پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر کسی بک کی کوئی صفحہ پڑھنا ہے، کوئی سیکشن پڑھنی ہے، زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ جب آپ اسے پڑھیں اس کو بار بار دہرائیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو اور پھر آگے نہ بڑھے اگر آپ کو وہ یاد نہ ہو۔ ٹیکنیک کا فائدہ یہ کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں، کنسسٹنسی کے ساتھ سیکھتے ہیں، کتاب ختم ہونے کے بعد آپ کو سارا کتاب یاد ہوگا، آپ اسے ریکال کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جو ایک دن میں کتاب کو تو ختم کرتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، لیکن اسے تھوڑی سی بھی انفارمیشن یاد نہیں رہتے۔ نمبر 2، ایکٹیو ریکال۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹ جب وہ سیکھتے ہیں یا تو ویڈیو سے سیکھتے ہیں، مطلب مختلف قسم کے لیکچر سے سیکھتے ہیں، یا کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ نہیں کرتے۔ ایکٹیو ریکال یہ کہتا ہے کہ جو آپ سیکھیں اپنی کتاب کو بند کریں اور اس کو ریکال کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اگر آپ کریں گے آپ پھر کبھی بھی انفارمیشن کو نہیں بولیں گے، اس کو ریکال کر پائیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہم لفٹ اٹھاتے ہیں ہماری باڈی سٹرانگ ہوتی چلی جاتی ہے، ہماری مسل بلڈ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی انفارمیشن کو انٹینشنلی ریکال کرتے ہیں ہمارا برین سٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ کہ اگلی بار جو بھی آپ سیکھو اپنی کتاب کو بند کرو، ایک پین اور پیپر لو اور ان سارے انفارمیشن کو ریکال کرو، ان سارے انفارمیشن کو انٹینشنلی ریکال کر کے لکھو جو آپ نے سیکھا ہو۔ مطلب مختلف قسم کے کوسچن خود سے پوچھو کہ میں نے کیا سیکھا، اس صفحے میں اس بک میں ایسا کیا تھا جو میں نے سیکھا، وہ کیسے ہوا، یا ان کا مطلب کیا تھا۔ تو جب آپ ان انفارمیشن کو اچھی طرح سے ریکال کر پائیں گے، ریممبر کہ آپ بعد میں بھی آپ اس کو اچھی طرح سے آپ کو یاد ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو ابھی یاد نہیں ہوگے، ابھی اس کو نہیں لکھ سکتے، تو پھر بعد میں ظاہر سی بات ہے آپ کو کیسے یاد ہوں گے۔ کتاب کو بغیر دیکھے اس کو ریکال کر سکتے، اس کو لکھ سکتے، بعد میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ نمبر 3، کائزن میتھڈ۔ کائزن میتھڈ کا مطلب ہے
कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब मुसलसल ख़ुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। जापानी लोग जानते हैं कि हम एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकते, और वो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम एक दिन में कुछ कर ही पाएंगे। नहीं, वो मुसलसल ख़ुद को इम्प्रूव करने पर बिलीव करते हैं। तो रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़े। एक दिन में आप परफेक्ट नहीं बन सकते। इसका मतलब ये कि रोज़ाना ख़ुद में थोड़ी बहुत चेंजेस करना, थोड़ा सीखना, और एक ऐसा वक्त आएगा कि जो आप सीखेंगे वो आपको मुकम्मल याद होगा। अगर इस टेक्निक का मुझे एक सेंटेंस में आपको मतलब समझाना हो तो वो ये होगा कि कामयाबी कोई मैजिक नहीं, कोई जादू नहीं, बल्कि ये एफर्ट, हार्ड वर्क, पेशेंस और मुसलसल ख़ुद को हर दिन इम्प्रूव करने का नाम है। नंबर 4, शूहारी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। ये एक जापानी कंसेप्ट है जिसके 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज है शू का मतलब है फॉलो, मतलब किसी को फॉलो करना। पहला स्टेज का मतलब है कि आपको अपनी टीचर को अटेंटिवली सुनना पड़ेगा। जो कहता है, जो आपको सिखा रहा है, उसको बस सुनो और उसको बिल्कुल उसी तरह सीखो, इसको क्वेश्चन ना करो। दूसरा स्टेज है हो का मतलब है ब्रेक, इसका मतलब है तोड़ना। जो चीज़ अपनी टीचर से सीखो अब उसको क्वेश्चन करना शुरू करो, मतलब वो चीज़ ऐसी थी, क्यों ऐसी थी, या ये चीज़ ऐसा है, क्यों ऐसा है। मतलब जो इंफॉर्मेशन आपने सीखी होती है उसको क्वेश्चन करना सीखो। तीसरा स्टेज है री का मतलब है ट्रांसेड, मतलब आज़ाद होना। अब यहाँ पर तीसरे स्टेज में आप आज़ाद होते हो। जो अपनी टीचर से सीखा, उसने जो आपको पढ़ाया, आपने क्वेश्चन भी किया, समझे उसको अच्छी तरह से, अब उसको एक अलग अंदाज में लिखो, मतलब अपना एक अलग अंदाज दो उसको, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करो, अपने अल्फाज में इसको लिखना शुरू करो। ज़्यादातर लोग पहले स्टेज तो फॉलो करते हैं लेकिन दूसरे और तीसरे स्टेज तक जाते ही नहीं। यही वजह है कि वो फिर रट्टा लगाना सीखते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर ही नहीं पाते। और जब हम स्कूल या कॉलेज में नोट्स बनाते हैं तो उसको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको लर्न करना और फिर रिकॉल करना बहुत ही आसान होता है। यही वजह है कि वो आसान इसलिए होता है क्योंकि हम उसे लिखते हैं, अपने दिमाग से लिखते हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अंदाज में लिखते हैं, इसी वजह से हम रिकॉल कर पाते हैं। लेकिन जिस पर हम रट्टा लगाते हैं, जाहिर सी बात है हम उस पर समझते नहीं, फिर उसको रिकॉल भी नहीं कर पाते। ना तो हमें ये स्कूल और कॉलेज में जाहिर सी बात है सिखाया जाता है, ना हमें कोई और बताता है। तो ये टेक्निक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शूहारी। नंबर 5, स्पेस रिपीटेशन। अगर आपने प्रीवियस 4 टेक्निक को सीखा हो, उसको प्रैक्टिस किया हो, उसको फॉलो किया हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने इस टेक्निक को फॉलो नहीं किया, इस मेथड को फॉलो नहीं किया, वो जो टेक्निक है वो फजूल होंगे। ये एक साइंटिफिक मेथड है जहां हम किसी चीज़ को मतलब मुख्तलिफ इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करते हैं। ये टेक्निक कहता है कि जो आपने अभी सीखा या आज सीखा उसको कल रिपीट करें, कल मेमोराइज करें, एक दिन बाद मेमोराइज करें और एक हफ्ते बाद मेमोराइज करें। आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। और अभी मैं आपके साथ हरमन एबिंगहॉस का एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाला हूँ। आपको ये पता चलेगा हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, किस तरह इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और कितनी जल्दी भूल जाता है। आपको रिपीटेशन का, दोहराने का मतलब का जब पता चलेगा आप बहुत ही हैरान होंगे। एक्चुअली हरमन एबिंगहॉस एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है और वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेमोरी के फादर समझे जाते हैं। 1885 में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया मेमोरी पर कि हमारा ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ओवर टाइम उसे कैसे भूल जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने ये एक्सपेरिमेंट खुद पर कंडक्ट किया। एक्सपेरिमेंट में उसने ऐसा किया कि नॉनसेंस साइलेबल्स को उसने चूज़ किया, उसको मेमोराइज किया। एक्चुअली नॉनसेंस साइलेबल जो होते हैं उसके ना कोई मीनिंग होती है, ना कोई मतलब होता है, ये कोई सिंबल या लेटर होते हैं। उसने ऐसा इसलिए चूज़ किया कि अगर ऐसे इंफॉर्मेशन वो सीखता जिसके साथ वो फेमिलियर था या उसको लर्न करना, मेमोराइज करना आसान था, फिर तो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब ही नहीं था। तो इसलिए उसने नॉन साइलेबल को चूज़ किया, फिर उसको मेमोराइज किया और मुख्तलिफ इंटरवल में, जैसे 20 मिनट बाद, 1 आवर बाद, 9 आवर बाद उसको मेमोराइज किया मुख्तलिफ इंटरवल पे, ताकि पता चले कि उसे कितने मिनट बाद कितनी इंफॉर्मेशन याद है। और ये एक्सपेरिमेंट उसने कई बार रिपीट किया ताकि एक सही रिजल्ट निकाल पाए। रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग थे। जो नॉन साइलेबल उसने सीखे थे, मेमोराइज किए थे, 20 मिनट बाद जब उसने मेमोराइज करने की कोशिश की 40% इंफॉर्मेशन वो बोल चुका था। 1 आवर बाद वो 50% इंफॉर्मेशन वो बोल चुका था।
9 आवर बाद वो 60 to 65% इंफॉर्मेशन बोल चुका था, 1 डे के बाद 70%, 1 वीक के बाद 90% और 1 मंथ के बाद सिर्फ उसे 10 to 15% इंफॉर्मेशन याद थे, बाकी 90% इंफॉर्मेशन वो बोल चुका था। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल गया होगा कि हमारा ब्रेन कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन को बोलता है जब हम उसे रिपीट नहीं करते, उसको दोहराते नहीं। अगर सच कहूँ, मुझे भी इन जापानीज टेक्निक का पता नहीं था। इन टेक्निक से आप पता लगा सकते हो कि जापानीज कितने इंटेलिजेंट, क्रिएटिव है। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें मुख्तलिफ मुल्कों से आगे है।